پاکستان کے معاشی استحکام کی ایک اور گواہی۔ IMF نے 1.3 ارب ڈالرز قسط کی منظوری دے دی۔ عالمی مالیاتی ادارے کی EFF پروگرام کی مد میں 1 ارب اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے قرض پروگرام پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا۔ حکومت نے معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ خود فریبی کا شکار نہ ہونا، اگلی بار ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا بھارت کو سخت پیغام۔ فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے اور کوئی آپشن نہیں۔ فیلڈ مارشل کی افغان طالبان رجیم کو بھی وارننگ، کہا کسی کو بھی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر وار نہیں کرنے دیں گے۔ سب جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ سپہ سالار کا بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کرنے پر زور۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام تبدیلی کی جانب ضروری قدم قرار۔ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں پروقار تقریب۔ تینوں مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ حق کی کامیابی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی مرہون منت ہے۔ امریکی صدر کو پاکستانی قیادت پر مکمل اعتماد۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاکستان نے مؤثر اور کامیاب سفارتی تعلقات بنائے۔ امریکہ کے معتبر ترین جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ لکھا، امریکی صدر کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مضبوط ذاتی کیمسٹری بن گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ساتھ رویہ سخت رہا، وجہ ٹیرف، روسی تیل اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی قرار۔ پاک انڈونیشیا تعلقات مزید مستحکم۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے خوش آمدید کہا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے فضائی سلامی دی، حفاظتی حصار میں لے کر خیر مقدم کیا۔ انڈونیشین صدر کا اظہار تشکر۔ شہباز شریف کہتے ہیں ملاقاتیں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنائیں گی۔ معزز مہمان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں شیڈول۔ تجارت و سرمایہ کاری، ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث افراد کا بیرون ملک بھی تعاقب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے نائب وزیر خارجہ سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی سے متعلق پیش رفت۔ محسن نقوی نے ناقابل تردید شواہد فراہم کر دیے۔ برطانوی حکومت کا مثبت رد عمل، تمام قانونی آپشنز استعمال کرنے کا اندیا۔ لندن ہائی کورٹ میں یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف ہتک عزت کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عادل راجہ کی اپیل مسترد۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم۔ 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ ادا کرنا ہوں گے۔ اپنا پرسنل اکاؤنٹ تھا جس کے اندر انہوں نے میرے 9 کروڑ روپیہ ایسٹیمیٹڈ ٹرانسفر کیے۔ ٹرانسفر کرنے کے بعد انہوں نے واپس مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ کوئی ریسیونگ نہیں دی، مجھے اس کی کوئی ریزننگ نہیں دی، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ آن لائن گیمبلنگ کیس میں نیا موڑ، 23 دن تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا، رشوت طلب کی گئی، کرپٹو اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکالے گئے، اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کے 60 لاکھ روپے وصول کیے گئے، یوٹیوبر ڈکی بھائی کے سنگین الزامات، مقدمہ FIA میں ہے، بدعنوانی میں ملوث کسی اہلکار کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ترجمان کا رد عمل۔ ایبٹ آباد کی خاتون ڈاکٹر اغوا کے بعد قتل، ٹھنڈیانی کے قریب دفن لاش مل گئی۔ خاتون ڈاکٹر دوست کے ساتھ اسپتال سے گاڑی میں گئی، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ DPO کے مطابق لیڈی ڈاکٹر نے 67 تولے سونا خاتون دوست ردا کے پاس رکھوایا جو واپس لینے ساتھ گئی تھی۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، 1 کی تلاش جاری ہے۔ واقعے کے خلاف ڈاکٹرز کی ہڑتال، OPD اور ایمرجنسی بند، شارع قراقرم پر احتجاج۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ایک اور حادثہ، ایک اور المیہ۔ ناگن چرنگی پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو رون ڈالا۔ حامد سرجانی کا رہائشی اور درزی تھا۔ مشتعل افراد کا ٹرک ڈرائیور پر تشدد،
पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रवा साल हादसात में 802 अफराद जान से जा चुके। कराची में गुलशन इकबाल के फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिलने का मुकदमा दर्ज। सरकार मुद्दई बन गई। पुलिस ने घर के सरबराह को तहवील में ले लिया। भाई का बयान रिकॉर्ड। मामला ताहाल पुरस्रार। पुलिस को हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस नाकाबिले कबूल, भारी ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात करने वाले ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म कर दी, दूसरे का जारी रखने का ऐलान। बिलाल अकबर कहते हैं बातचीत से हल निकाल लेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी नहीं हुआ। वजीर आला ने कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़म। गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब में मुकीम दीगर सूबों के शहरियों से राब्तों और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। तमाम तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। CTD ने फेसबुक ID ट्रैक की। लाहौर, बहावलपुर और फैसलाबाद से फितनल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। हसास मकामात की लोकेशंस, वीडियोस और बारूदी मवाद बरामद। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का UAE के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। काबिल तजदीद तवानाई और मसनूई जहानत में सरमायाकारी का खैर मकदम। जहाँ तक ये आन पहुँचा है, आप ये देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ, ये 2 अलग-अलग 10-15% लोग अडयाला तहरीक इंसाफ के साथ चले जाएंगे और बाकी अक्सरियत जो है वो इस बयानिए के साथ नहीं चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ अलग अलग जमातें होंगी। राना सनाउल्लाह की पेशगोई। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलब में गुफ्तगू करते हुए कहा 10 से 15% लोग अडयाला तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। अक्सरियत इस बयानिए के साथ नहीं चलेगी। बानी PTI तेजी से बानी MKM के रास्ते पर गामजन है। पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। ये सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए। इनफ इज इनफ। अगर 2 साल बाद जो हम इस मुकाम पे पहुंच गए, अगर अभी से दोबारा वो मुकाम शुरू हो जाए जो 9 मई को था, मैं कहता हूँ ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की अपील कर दी। बोले बानी से हर सूरत मुलाकातें होनी चाहिए। ऐवान में स्पीकर सरदार अयाज सादिक से किरदार अदा करने की अपील। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। बोले अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तसादुम से गुरेज की राय। असीरान की रिहाई के लिए आईनी, कानूनी और पार्लिमानी फोरम तक महदूद रहने की तजवीज़। एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली। ऐसे लोगों का मुकाबला करना होगा। सियासी जमातों को सियासी दायरे में रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो की अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। बोले भारत और अफगानिस्तान की सरहदों पर खतरात हैं और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। कई घंटे बाद भी सुनामी की वार्निंग बरकरार। 10 फुट तक लहरें बुलंद होने का इम्कान। 2 बंदरगाहों को खतरा। ज़लज़ले से मुतादिद अफराद जख्मी। हजारों बिजली से महरूम। वज़ीर आज़म का हंगामी हालत का ऐलान। लहूलुहान गजा से अलमनाक दास्तानें। अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्र से 150 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के दफ्तर पर छापा। दस्तावेजात और कंप्यूटर कब्जे में लिए। उर्दन के वजीर खारजा की मजम्मत। मगरबी किनारे में फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद।
PSL को नंबर 1 लीग बनाने का मिशन, मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग इंटरनेशनल ब्रांड बनकर उभर रही है। इवेंट में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। लंदन के रोड शो में गुफ्तगू, साबिक कप्तान वसीम अकरम ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दिया। रमीज राजा ने कहा हमें मुलाजमत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही हमारी जॉब है और हम इसे अपना समझते हैं। बाबर आजम बोले PSL में नामवर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा। वर्ल्ड कप से पहले ICC को धचका, भारतीय ब्रॉडकास्टर का राह फरार। जियो स्टार ने 4 साला मुआहिदा 2 साल में खत्म कर दिया। 2024 और 25 में ब्रॉडकास्टर्स को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माली खसारा हुआ। अगले साल होने वाले मेगा इवेंट के लिए ब्रॉडकास्टर्स की तलाश। अब क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप, अगर आप बाबर को लेके आ सकते हैं T20 के अंदर, तो मेरे ख्याल में बाबर के साथ ना रिजवान की भी जगह बनती है, अगर बाबर को आप लेके आ रहे हो। बाबर आजम को T20 में जगह मिल सकती है तो रिजवान को क्यों नहीं? शाहिद खान आफरीदी ने सवाल उठा दिया। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा फखर जमान के साथ बार बार नाइंसाफी हुई, वही पाकिस्तान का असल मैच विनर है। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बरतानिया के बाजारों में रौनकें रोशनी, ब्रसेल्स के शहर शॉपिंग में मसरूफ, बर्लिन की मार्केट्स में हर तरफ झिलमिलाहट।